کیا موجودہ نظام سے عوام مطمئن ہیں؟ کیا ان کے جو مسائل ہیں وہ موجودہ نظام میں حل ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ لیکن ہم نے ہر الیکشن میں یہی دیکھا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے باہر نکلتا ہے تو وہ برادری کی بنیاد پر اور قومیت کی بنیاد پر ووٹ دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے مسئلے حل نہیں ہو پاتے۔ عوام کی اس بارے میں رائے کیا ہے، وہ کن تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں؟ اوکاڑا سے سلمان چودھری نے خصوصی رپورٹ تیار کی ہے، وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ ایک اور انتخابی عمل مکمل ہوا لیکن ملک کے معاشی اور معاشرتی نظام جوں کے توں ہیں۔ کیا موجودہ سیاسی نظام عوام کے ان مسائل کو حل کر پائے گا؟ غربت، افلاس، مہنگائی اور بے روزگاری ختم ہو پائے گی؟ کیا عوام اس موجودہ نظام سے مطمئن ہے یا اس میں بہتری چاہتی ہے؟ آئیے جانتے ہیں عوام کی زبانی۔ آپ نے ووٹ کاسٹ کیا تھا؟ نہیں۔ کیوں نہیں کیا ووٹ کاسٹ؟ اسی لیے کہ ہمارا نظام کوئی سسٹم غلط ہے۔ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہمیں چاہیے کہ اپنا اسلامی ملک ہے، اسلام کے قانون کے مطابق ہماری جو ہے نا وہ ہونی چاہیے، اسی لیے ہم لوگوں نے نا ووٹ نہیں کاسٹ کیے۔ ہمارے ملک میں صدارتی نظام آنا چاہیے، اللہ اور آقا جی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مطابق جو قانون ہے، جیسے باہر کے ممالک میں علیز لاز ہیں، عمر لاز ہیں، اس طرح ہمارے ملک میں بھی اچھا نظام آنا چاہیے تاکہ بے روزگاری وغیرہ ختم ہو سکے اور دنیا کو سکون ہو، عوام کو ریلیکس ملے۔ کیا آپ نے ووٹ ڈالا تھا؟ جی میں نے ووٹ کاسٹ کیا تھا، لیکن آج کے بعد میں نے دوبارہ ووٹ نہیں کاسٹ کرنا۔ اس کی کیا وجہ ہے، کیوں نہیں آپ ووٹ کاسٹ کریں گے؟ کیونکہ ووٹ دینے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ صدارتی نظام اس ملک میں آنا چاہیے تاکہ ہمارا ایک بندے کو ووٹ جائے اور وہی آ کے ہمارے اوپر حکومت کرے۔ تو اس نظام سے ہم مطمئن نہیں ہیں کہ ہمارا ووٹ جاتا ہے اور اس کے بعد اس کا ہمیں کوئی بینیفٹ نہیں ملتا، نہ ہمارا وہ اس جگہ پہ پہنچتا ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ملک میں جو ہے نا یہ افراتفری کا جو نظام ہے، یہ جو بہت زیادہ پریشانی بنی ہوئی ہے، نہ کوئی کاروبار ہے، نہ کوئی اچھے حالات ہیں، نہ کچھ ہے، اس کا واحد حل ہے نا وہ صدارتی نظام ہے۔ اس وقت دیکھیں ہم بحیثیت مسلمان بات اگر اسلامی نظام کی بھی کریں نا، کہ جو کہ آئیڈیل نظام ہے ہمارے، لیکن اس پر بھی میں آپ کو یہ شیورلی کہتا ہوں کہ آپ ہی کے اس ملک کے اندر جو ہے نا وہ 70% لوگ اس سے بھاگ جائیں گے، باقی اس سے بہتر نظام کوئی نہیں ہے، اور اس میں ہم سب کو ٹھیک ہونا پڑے گا۔ آپ کو بھی لوگوں کو میسیج دینا پڑے گا، مجھے بھی لوگوں کو میسیج دینا پڑے گا، لوگوں کو کنوے کرنا پڑے گا کہ وہ اس طرف آئے، ورنہ یہ صرف باتوں تک محدود ہوگا۔ ایکچوئل جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ یہ صرف جو ہے نا وہ نعرے اور دعووں تک ہے، جو ہمارے بہت سے جو ہے نا وہ اسکالرز بھی کرتے رہے ہیں اور ہمارے جو ہے نا وہ سیاستدان بھی کرتے رہے ہیں۔ نظام تو دور خلافت جو ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اس سے اچھا نظام نہ آیا ہے نہ آئے گا تا قیامت تک۔ اور یہ جو آج کل یہ ہمارے جو سیاستدان ہمارے سروں پہ بیٹھنا چاہ رہے ہیں مستی سے یا زبردستی سے، جس طرح آپ سمجھتے ہو، اس نظام کو تو کوئی بھی قبول نہیں کرے گا۔ لیکن ہم تو اپنی ایک رائے جو دے رہے ہیں قرآن اور حدیث کی، جو روح سے جو ایک نظام جو ہمارے اوپر جو ہم مسلمان ہونے کے ناطے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، وہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ یہ جو نظام لا رہے ہیں یہ تو ہمیں شروع دن سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہمیں دلدل کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ آپ کون سا نظام چاہتے ہیں جو اس ملک میں ہو، جو ملک کو ترقی پر بھی گامزن کرے اور ملکی مسائل بھی حل ہوں؟ ہمارے حضرت عمر فاروق نے ایک نظام چلایا تھا، اس میں قوم بنائی تھی۔ جب قوم بن جائے گی، حضرت عمر فاروق والا نظام آ جائے تو ہر چیز ہماری سیدھی ہو سکتی ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں ہے، چور چکوں کی حکومت ہے، جو بھی آتا ہے کھا کے چلا جاتا ہے، وعدہ وعید کرتا ہے، اس کے بعد اب رفو چکتا ہے۔ اصل میں ہم قوم نہیں بن رہے۔ جب ہم قوم بن جائیں گے نا تو پھر ہر چیز سیدھی ہو جائے گی۔ کوئی چیز لے لو، بزنس بن چکی ہے، ہر چیز شعبے ختم ہو گئے، بزنس میں آ گئے، ہر چیز بزنس میں آ گئی۔ عوام کا رد عمل آپ نے جانا۔ عوام چاہتی ہے ملک میں ایسا نظام ہو جو بغیر کسی دباؤ کے، بغیر کسی بلیک میلنگ کے ملک کو ترقی کی راہوں پر گامزن کر سکے اور عوام کے مسائل حل کر سکے۔ جی، عوام کے مسائل اسی صورت میں حل ہوں گے جب ملک سیاسی طور پر مستحکم ہوگا اور ملک معاشی طور پر مستحکم ہوگا، لیکن کیا موجودہ نظام یہ استحکام لے کر آ سکتا ہے؟ جنگ سے خصوصی رپورٹ تیار کی ہے ہمارے نمائندے علی عباس نے، وہ دیکھتے ہیں۔ عمل مکمل ہوا لیکن ملک کے معاشی اور معاشرتی نظام میں جوں کا توں ہے۔ کیا موجودہ سیاسی نظام عوام کے مسائل حل کر پائے گا؟ غربت، افلاس، مہنگائی اور بے روزگاری کیا ختم ہو پائے گی؟ عوام اس نظام سے مطمئن ہے؟ آئیے جانتے ہیں اسی عوام کی زبانی۔ آپ کے مطابق کس نظام کو فعال ہونا چاہیے کہ آپ کو مشکلات حل ہو؟ ہم کہتے ہیں اسلامی نظام ہونا،
इस्लामी निज़ाम हो, एक दूसरे का एहसास हो, उनको पता चले, इंसाफ लोगों को उनकी दहलीज पे मिले। जब ऐसी कोई चीज़ नहीं है, हम किसको वोट डालें? इस वजह से हमें उस चीज़ में मुतमिन नहीं है। मौजूदा निज़ाम पे आप मुतमिन है कि आपके मसाइल हल हो? जी बिल्कुल नहीं मुतमिन जी, ये सदारती निज़ाम होना चाहिए और उसके साथ मसले हल होंगे अवाम के और उसके साथ कोई रिलीफ मिलेगा। मैं इस निज़ाम पे मुतमिन नहीं हूँ, क्योंकि हम देखते आ रहे हैं कि ये जो निज़ाम चल रहा है, ये अरसा दराज से ये जो निज़ाम है, इस निज़ाम से आवाम को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि यहाँ पे इस्लामी निज़ाम हो या सदारती निज़ाम कायम किया जाए। ये MP-MNA का निज़ाम ख़त्म कर देना चाहिए। ये हमारे जो खून चूस रहे हैं, हम इससे बहुत तंग हैं। हम गरीब आदमी हैं, हम 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकते। ये सिस्टम बिल्कुल नाकाम हो चुका है और यहाँ पे निज़ाम की तब्दीली होनी चाहिए। इस्लामी निज़ाम आना चाहिए जो कि सूद से पाक हो और रियासत की ज़िम्मेदारी हो कि वो जो अपनी पब्लिक है उसकी हिफाजत करे। हिफाजत, अदालत और कफालत, ये रियासत की ज़िम्मेदारी होनी चाहिए, ना कि इस निज़ाम में जो चल रहा है ये बिल्कुल नाकाम है। ये नहीं होना चाहिए, इसकी तब्दील होना चाहिए निज़ाम पर। मुल्क को मसाइल की दलदल से निकालने के लिए आपके ख्याल में कौन सा निज़ाम होना चाहिए जो मुल्क को तरक्की पहुँचा सके? हमारे ख्याल में तो ये बेहतर है, सदारती निज़ाम होना चाहिए। ये हर जगह से अच्छा बेहतर है कि खुशहाल है, गरीब आदमी खुशहाल रहेंगे। वोट डाला? जी भाई डाला है। आप मौजूदा सियासी निज़ाम पर मुतमिन? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं मुतमिन। इस्लामी निज़ाम होना चाहिए, सदारती निज़ाम होना चाहिए, जिसके तहत कम अज़ कम आवाम को इंसाफ मिले, रिलीफ मिले। बेरोज़गारी की रेशो दिन ब दिन बढ़ रही है, कोई रोज़गार नहीं है, आए रोज़ महंगाई की सतह बुलंद हो रही है। तो इससे बेहतर है कि इसका इस्लामी निज़ाम होना चाहिए या सदारती निज़ाम होना चाहिए। आप मौजूदा सियासी निज़ाम पर मुतमिन है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। इसमें बेहतरी होनी चाहिए और डेवलपमेंट होनी चाहिए। कौन सा निज़ाम आना चाहिए जो आपके लिए मुताबिक वो मसाइल हल कर पाएगा, उस निज़ाम से अवाम के मसाइल हल हो पाए? इस्लामी निज़ाम जो कि इस्लामी कंट्रीज़ की मीरास है वो हो जाए, या सदारती निज़ाम जो कि बेहतर था, एक वक्त में कामयाब रहा है। सदारती निज़ाम आना चाहिए। जो कुछ हो रहा है जमहूरियत के साथ, इससे हमारा तो बस जीना महाल हो गया। ये इस्लाम का निज़ाम होना चाहिए, जिसके इस्लाम आएगा तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में और हमारे मुल्क में खुशहाली भी आएगी और तरक्की भी करेगा। और इस्लाम आएगा तो ये सूद भी ख़त्म हो जाएगी और फिर इंशाल्लाह हर मुसलमान शहरी पाकिस्तान में जो बसने वाला है वो खुशहाल होगा। क्या आप इस मौजूदा सियासी निज़ाम पर मुतमिन? नहीं जी, मैं इस मौजूदा सियासी निज़ाम पे मुतमिन नहीं हूँ। अकॉर्डिंग टू माई एक्सपेक्टेशन, मेरे जो ख्यालात हैं कि पाकिस्तान में प्रेसिडेंटल आना चाहिए, जिसकी वजह से मुल्क में गुर्बत, मुल्क में बेरोज़गारी और मुल्क की तरक्की, कौम की तरक्की और इसके अलावा एक गरीब लोगों की तरक्की हो जाएगी। जब तक गरीब खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। मुल्क को मसाइल की दलदल से निकालने के लिए आपके ख्याल में कौन सा निज़ाम होना चाहिए जो मुल्क को तरक्की दे सके? इस्लामी निज़ाम चाहिए। पाकिस्तान इस्लामी निज़ाम के तहत बना है। हम लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान को इस्लामी निज़ाम के तहत लाया जाए ताकि इसके साथ मुल्क को कौम की करप्शन वगैरह ख़त्म हो। आपने वोट डाला? बिल्कुल भी नहीं डाला। क्यों, क्या वजह कि आप सियासी निज़ाम पर मुतमिन नहीं? बिल्कुल भी मुतमिन नहीं हो। इनके अपने झगड़े नहीं ख़त्म हो रहे। इन्होंने अपने मुल्क के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं किया। मैं तो इसके बिल्कुल मुखालिफ हूँ और ना ही इनके दिन वोट देने के हक में था और ना ही कहूँगा कि दें। अच्छा, आपके मुताबिक कौन सा निज़ाम होना चाहिए? मेरे मुताबिक तो सदारती निज़ाम होना चाहिए। फ़र्द वाहिद की हुकूमत का निज़ाम होना चाहिए जिसमें फ़र्द वाहिद कंट्रोल करे और पूरे मुल्क को एक तरीके से संभाले, जिसको बंदा पकड़ तो सके। इसमें तो हर कोई जो है ना चेयरमैन बना हुआ है हर चीज़ का, इसने तो कुछ भी नहीं किया। मुल्क को सियासी दलदल से निकालने के लिए आपके ख्याल में कौन सा निज़ाम बेहतर है जो मुल्क को तरक्की दे सके? सब जो हालिया सूरत हाल है उसके हिसाब से तो यहाँ पे सदारती निज़ाम होना चाहिए। अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। जो सिलसिला चला हुआ है या जो भी मामला चल रहे हैं, अवाम को इसमें कोई बेनिफिट नज़र नहीं आ रहा। तो हम ये चाहेंगे कि यहाँ पे कोई सदारती निज़ाम हो या कोई ऐसा सिलसिला हो जिससे अवाम को रिलीफ मिले। अवाम का रद्द अमल आपने जाना। अवाम मुल्क में ऐसा निज़ाम चाहती है जो बगैर किसी दबाव और बगैर ब्लैकमेलिंग के मुल्क को तरक्की पहुँचा सके और अवाम के मसाइल हल कर सके।